वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, तो आपने हेलो एरिन प्रक्रियाओं भणी रह्या छे। एमां बे प्रक्रियाओं आपने आगला सेशन में पूरी करी। एक हती केंद्रानुरागी प्रक्रियाओं, जेनी प्रत्ये हेलो आल्किन संयोजनोनी प्रतिक्रियात्मकता खूब ज ओછી होय छे। शा माटे ओછી होय छे ए बधुं आपणे डिटेलमां जोयुं। त्यार पछी आपणे इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं तेनी समज्या, बराबर। अने शा माटे ते इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होवा छतां पण ऑर्थो अने पेरा निर्देशन करे छे क्लोरोबेन्जीन, ते पण आपणे विशेषमां समज्या, डिटेलमां ઊંડાણપૂર્વક समजेला हता। हवे आजे आपणे लईए धातुओ साथे थती प्रक्रिया। धातुओ साथे थती प्रक्रियामां आपणी जे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक छे एनुं जे बे प्रक्रिया आपी छे, वुड्स-फिटिक प्रक्रिया अने फिटिक प्रक्रिया। पण मैं थोड़ीक वधारानी प्रक्रियाओ जीना विद्यार्थीओ माटे, बराबर, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ीक लीधी है, जे ध्यान में राखवी जरूरी है। जी माटे गुजरात बोर्ड माटे बे प्रक्रिया, बोर्डनी एक्जाम माटे बे प्रक्रियानी तैयारी करी, वुड्स फिटिक अने फिटिक प्रक्रिया। ओके मित्रों, तो आगे आपने वुड्स प्रक्रिया भणीने आवेला छे। वुड्स प्रक्रिया याद छे ने? वुड्स प्रक्रिया में शुं होय? सौप्रथम एने याद करी लो। वुड्स प्रक्रिया में हेलो आल्केन संयोजनोनी सोडियम धातु साथे शुष्क ईथरनी हाजरीमां प्रक्रिया करीए तो बमणा कार्बन धरावतो आल्केन मळे, बराबर। जो तमने थोड़ुंक याद देवड़ावी दो साइड पर लखीने, CH3Cl वत्ता Na 2Na 2CH3Cl शुं मळे शुष्क ईथरनी हाजरीमां? ओके, आ कई प्रक्रिया छे? वुड्स। तो आगलू याद आवे तो तमने अहींया वधारे समज पड़े। ओके, तो CH3 जोड़ाई जाए। आ जे बे Na छे, बे Cl ने लईने ट्वाइस NaCl बनावे। तो वुड्स प्रक्रिया भी आपने आगे सीखीने आवेला छे, ने थोड़ुंक ઊંડાણપૂર્વક पण एनी स्टडी जी माटे थोड़ीक વધારાની નોંધ पण लखेली। हवे मित्रों, वुड्स प्रक्रिया पछी हूँ मारी रीते पहला प्रक्रिया नंबर 2 लईश, पछी प्रक्रिया नंबर 1 लऊं। तो फिटिग प्रक्रिया, जेम हेलो आल्केन संयोजनों सोडियमनी हाजरीमां शुष्क ईथर साथे आपणे बमणा कार्बन धरावतो आल्केन आपे छे, जेने वुड्स प्रक्रिया कहेवाय छे। एवी ज रीते फिटिग नामना साइंटिस्टे हेलो एरिन संयोजनोनी प्रक्रिया शुष्क ईथरनी हाजरीमां सोडियम साथे करी तो एने बाय एरिन संयोजनो, एटले के फिनो अहींया आपणे बेन्जीन जोईए, क्लोरोबेन्जीन अथवा हेलोबेन्जीन जोईए तो एमांथी आपणे बायफिनाइल संयोजनो मळे छे, एटले बाय एराइल संयोजनो आपणने प्राप्त थाय छे अने फिटिक प्रक्रिया कहेवाय। एटले वुड्स प्रक्रिया छे हेलो आल्केन माटे, सेम एना जेवी ज प्रक्रिया हेलो एरिन संयोजनों माटे कोनी छे? फिटिग नामना साइंटिस्ट आपी, एने फिटिग प्रक्रिया कहेवाय। हवे आ बेनुं कॉम्बिनेशन, एटले खरेखर ચોપડીના क्रममां पछी वुड्स फिटिंग होवुं जोईए। वुड्स प्रक्रिया खबर होवी जोईए, फिटिग प्रक्रिया खबर होवी जोईए। आ बेनुं कॉम्बिनेशन एटले वुड्स फिटिग प्रक्रिया। आ बेनुं कॉम्बिनेशन एटले शुं के एक तमे लो हेलो आल्केन अने बीजो लो तमे हेलो एरिन संयोजनो, बराबर। एराइल हेलाइड अने आल्काइल हेलाइड आ बंनेनी शुष्क ईथरनी हाजरीमां सोडियम धातु साथे प्रक्रिया करीए तो शुं थाय? एकदम सिम्पल छे। फरी पाछो जे Na छे ते आ हेलोजनने रिमूव करशे अने आ एराइल अने आल्काइल आ बे एकबीजा साथे जोड़ाईने आल्काइल एरिन संयोजनो आपणने आपशे, बराबर। एने कहेवाय वुड्स फिटिक। एटले वुड्स फिटिक शब्द परथी आपणने याद आई जाय के वुड्स हेलो आल्केन माटे छे अने फिटिक जे छे हेलो एरिन माटे छे। तो आपणे उदाहरण एवुं लेवानुं छे के एक हेलो आल्केन लेवानो अने एक हेलो एरिन लेवानो। ओके, अने एमांथी आ बंनेओने जोड़ता आल्काइल एरिन बने। जेम के क्लोरोबेन्जीननी CH3Cl साथे सोडियम धातुनी हाजरीमां शुष्क सोडियम धातु साथे शुष्क ईथरनी हाजरीमां प्रक्रिया करे तो शुं मळे? सिम्पल छे, 2 Cl जे छे એને 2 Na लई जाय अने आ जे CH3 छे आ कार्बन साथे जोड़ाई जाय एटले आपणने अहींया मळशे टोल्युइन। એટલે આ રીતે એક્ઝામમાં કોઈ પણ બીજી, आ तो उदाहरण है मित्रों, गमे ते उदाहरण आवी शके पण आपणे आ प्रकारनुं ध्यान राखवानुं के RX अने जे बेन्जीन X एटले एराइल हेलाइड मांथी आपणने आल्काइल एरिन संयोजन मळे। ओके, तो आटलुं ચોપડી प्रमाणे छे धातुओ साथेनी प्रक्रिया। हवे थोड़ीक वधारानी वात करी लईए तो उल्मेन प्रक्रिया, बराबर। उल्मेन प्रक्रियामां अगेन आपणने बायफिनाइल संयोजन ज मळे छे, पण आ प्रक्रिया कोना साथे थाय छे? एराइल आयोडाइड संयोजनो। एराइल आयोडाइड संयोजनोनी कॉपर धातु, अहींया धातु बदलाई गई छे, कई धातु छे? कॉपर धातुनी हाजरीमां बंध नळीमांथी पसार करवामां आवे, ऊंचा तापमाने पसार करवामां आवे बंध नळीमांथी
તો આપણને બીજા છેડેથી બહાર કયું સંયોજન મળે છે? બાયફિનાઇલ સંયોજન મળે છે, અને ઉલમેન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, તો 4 નંબરની પ્રક્રિયા જોઈએ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા ખૂબ જ જાણીતી પ્રક્રિયા છે. આપણે હેલો આલ્કેન સાથે થતી ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા ભણીને આવ્યા છે. હેલો એરિન સંયોજનો પણ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા આપે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણું મિત્રો, ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝીન, ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝીન, આ એક ખૂબ જ અગત્યનું રૂપાંતર છે, બરાબર, જેને કરવા માટે આમ પ્રક્રિયા અહીંયા સુધીની જ છે, પણ મેં તમને આખું સમજાવી દીધું છે. ઓકે, ચાલો આપણે સમજીએ. તો હેલો આલ્કેનની જેમ જ હેલો એરિન સંયોજનોની પણ મેગ્નેશિયમ ધાતુ સાથે શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ, સોરી બીઆર લખાઈ ગયું છે, એક્સ, ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ મળે. ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ, જેને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કહેવાય. ઓકે, તો આ જે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક છે એ આપણે જાણીએ છીએ ખૂબ જ એક્ટિવ હોય છે. જે હાઇડ્રોજન, સક્રિય હાઇડ્રોજન ધરાવતા કોઈ પણ અન્ય સંયોજન સાથે પ્રક્રિયા કરે તો તરત જ એમાંથી હાઇડ્રોજન પોતે લઈ લે છે. તો ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડનું જળ વિભાજન કરી નાખવામાં આવે H2O વડે, તો આમાંથી HOH, આ જે H છે તે અહીંયા આ કાર્બન પર આવી જાય અને MgX છે તે OH સાથે જાય, એટલે અહીંયાથી આપણને શું મળે? અહીંયા બેન્ઝીન મળી જાય. તો મિત્રો, આ પરિવર્તન ઇવન ગુજરાત બોર્ડમાં ભલે અત્યારે આ પ્રક્રિયા આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપી, પણ અગત્યની છે, તો એનું ધ્યાન રાખજો. ઓકે, લિથિયમ સાથે પ્રક્રિયા. લિથિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે હેલો એરિન સંયોજનોની, તો એમાંથી આલ્કાઇલ લિથિયમ સંયોજન મળે છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, શું મળ્યું છે અહીંયા? આલ્કાઇલ લિથિયમ, જે કોરે હાઉસ સિન્થેસિસમાં પછી ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. અન્ય પ્રક્રિયાઓ માટે એ ખૂબ જ કામના છે. અને છેલ્લું છે રિડક્શન પ્રક્રિયા. હેલો એરિન સંયોજનો છે એનું નિકલ અને એલ્યુમિનિયમની મિશ્ર ધાતુની હાજરીમાં NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એનું રિડક્શન થઈને અહીંયાથી આપણને બેન્ઝીન મળે છે, અને સાથે એમાંથી HCl દૂર થાય, અથવા HXCl ની જગ્યાએ આપણે X પણ લઈ શકીએ, તો અહીંયા આપણને મળે HX. બરાબર, અહીંયા તો એક ઉદાહરણ આપ્યું છે સીધું, ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝીન. આ 1 સ્ટેપ રિએક્શન છે. આપણને એક્ઝામમાં 2 સ્ટેપમાં કીધું હોય તો 2 સ્ટેપમાં તમે આ રીતે કરી શકો. હેલો ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી પહેલાં ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ બનાવો, ક્લોરાઇડ બનાવો, અને એનું જળ વિભાજન કરીને બેન્ઝીન બનાવો. ઓકે મિત્રો, ચાલો લખી લો. આ તો મિત્રો, આપણે એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણેની તો બધી જ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ લગભગ પૂર્ણ જ કરી દીધી છે. હવે કેટલીક વધારાની પ્રક્રિયાઓ જે હજુ આપણે વચ્ચે ભણાવ્યા એમાં થોડીક રહી ગઈ હોય અને હજુ થોડીક વધારે શીખવાની હોય, મિસેલિનિયસ જેને કહેવાય, અલગ અલગ બુકોમાં આપેલી હોય તેવી પ્રક્રિયાઓની વાત કરી લઈએ. તો આપણે આગળ હેલો આલ્કેનની પ્રક્રિયાઓ ભણ્યા, પણ એમાં હેલો આલ્કેનનું રિડક્શન, એક આ વધારાની પ્રક્રિયા લખવાની બાકી રહી ગઈ હતી, તો અત્યારે આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. હેલો આલ્કેનનું રિડક્શન તો 3 રીતે રિડક્શન કરી શકાય છે હેલો આલ્કેન સંયોજનોનું. પહેલું 11મા ધોરણમાં છે, આ 11th બુકમાં આપેલું છે આ પ્રક્રિયા, કે હેલો આલ્કેન સંયોજનની ઝિંક અને કોપરની મિશ્ર ધાતુ સાથે ઇથેનોલની હાજરીમાં અથવા Zn અને HCl ના મિશ્રણ સાથે કે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને એમાંથી આલ્કેન સંયોજનો મળે. જેમ કે અહીંયા ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ છે તો આપણને એમાંથી ઇથેન મળે, મિથાઇલ ક્લોરાઇડ હોય તો મિથેન મળે, પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ હોય તો પ્રોપેન મળે. ઓકે, એવી જ રીતે બીજી અગત્યની પ્રક્રિયા છે એ ખાસ આલ્કાઇલ આયોડાઇડ સંયોજનો માટે. મિત્રો આ ધ્યાન રાખજો, આયોડાઇડ, આ કોઈ પણ હેલોજન માટે X, કોઈ પણ હેલોજન માટે છે X, બરાબર. અહીંયા ClCl નું ઉદાહરણ છે, પણ આ માત્ર આયોડાઇડ માટે. તો આલ્કાઇલ આયોડાઇડ સંયોજનોની HI સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે લાલ ફોસ્ફરસની હાજરીમાં, તો પણ એમાંથી આલ્કેન મળે છે, સાથે આયોડિન મુક્ત થાય છે, બરાબર. તો આ લાલ ફોસ્ફરસની હાજરીમાં HI સાથે થતી પ્રક્રિયા છે. આ ઉપરાંત ઉદ્દીપકીય રિડક્શન, ઉદ્દીપકની હાજરીમાં, આને કહેવાય છે ઉદ્દીપકીય રિડક્શન. નિકલ, પ્લેટિનમ, પેલેડિયમ
જેવી ધાતુઓની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરીએ તો પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોમાંથી આપણને આલ્કેન મળે છે। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી ઇથેન, પણ કીધું એ પ્રમાણે કોઈ પણ આપેલું હોય, બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ આપેલું હોય તો બ્યુટેન, આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ આપેલું હોય તો પ્રોપેન, જ્યાંથી તમને હેલોજન આપ્યો હોય ત્યાંથી હેલોજન કાઢીને H ઉમેરી દેવો, એને કહેવાય હેલો આલ્કેનનું રિડક્શન। ઓકે, બીજી એક પ્રક્રિયા છે હેલો આલ્કેનની લેડ સાથે થતી પ્રક્રિયા, લેડ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા। તો મિત્રો અહીંયા એક આ જે પ્રક્રિયા છે કદાચ આગળના ધોરણમાં 10મા ધોરણમાં તમે એક બહુ જાણીતી ઘટના છે અપસ્ફોટન, પહેલા એક ઘટનાને યાદ કરી લઈએ। અપસ્ફોટન ઘટના ભણીને આવ્યા હશો કે જ્યારે એન્જિનમાં નિમ્ન ગુણવત્તાવાળું બળતણ પેટ્રોલ કે ઉમેરવામાં આવે ત્યારે એમાંથી અવાજ આવે, એન્જિનમાંથી અવાજ આવે। આપણે છકડામાં બેસીએ તો ખાસ શેના માટે જાણીતો હોય છે? તો એના અવાજ માટે જાણીતો હોય, બરાબર। ઘણા લોકો ખાસ ટુ વ્હીલ લે જેમાંથી અવાજ આવતો હોય ખાસ પ્રકારનો, તો એને અપસ્ફોટન કહેવામાં આવે। એ અપસ્ફોટનને રોકવું હોય, બરાબર, એ અવાજને ઓછો કરવો હોય તો પહેલામાં ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ નામનું સંયોજન ઉમેરવામાં આવે છે। આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે, સામાન્ય જ્ઞાન માટે અગત્યની છે, એટલે આપણે આ રિએક્શન લઈએ છીએ। ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ એ વાહનોમાં અપસ્ફોટન રોકવા માટે પેટ્રોલમાં ઉમેરવામાં આવે છે। એ તો બીજી જાણવા જેવી વાત એ છે કે હાલમાં આના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ છે, બરાબર, અને લેડ ફ્રી પેટ્રોલ મળે છે, પરંતુ જૂના અભ્યાસક્રમમાં આવા જે પ્રશ્ન હતા એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનમાં હતો। જૂના અભ્યાસક્રમોની વાત છે, બહુ પહેલાના 2015 પહેલાના, એટલે અત્યારે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ। કોઈ જૂના પ્રશ્ન તમારી સામે આવે તો એની અંદર આવી શકે। આમાં ખાસ ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ લેવામાં આવે છે કારણ કે ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ બનાવવાનું છે, એટલે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડની લેડ અને સોડિયમની મિશ્ર ધાતુ સાથે શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો C2H5 બરાબર, એટલે પીબીની ચારે બાજુ C2H5 ચારે ચાર સંયોજકતા 14મા સમૂહમાં છે એ ઇથાઇલ વડે સંતોષાય, ટેટ્રા ઇથાઇલ લેડ બને, બરાબર। એનો ઉપયોગ તો આપણે વાત કરી જ, વાહનોમાં સ્ફોટન રોકવા માટે પેટ્રોલમાં ઉમેરવામાં આવે છે, એટલા માટે આ પ્રક્રિયાને થોડીક ધ્યાનમાં રાખવી। ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે ટોલ્યુઇનનું ક્લોરિનેશન સમજીએ। આમ જોવા જઈએ તો ટોલ્યુઇનનું ક્લોરિનેશન પહેલાં જૂના 11thની બુકમાં આપેલું હતું, પણ હવે એ નથી આપેલું, પણ એ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનમાં ગણવામાં આવતું હતું 11th 12th બંનેમાં। તો આપણે એ પ્રશ્નને પણ જરાક ધ્યાનથી જોઈ લઈએ। ટોલ્યુઇનનું ક્લોરિનેશન બે પ્રકારે થાય છે, એક ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન જે બેન્ઝીન ચક્રમાં થાય છે, અને બીજું છે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં મુક્તમૂલક વિસ્થાપન જેની સાઇડ ચેન એટલે કે આલ્કાઇલ શૃંખલામાં થાય છે। તો પહેલું જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન, જે આપણે હમણાં હેલોએરિન સંયોજનોમાં સમજીને આવ્યા તે પ્રમાણે જો FeCl3ની હાજરીમાં ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે, FeCl3ની હાજરીમાં, તો બેન્ઝીન વલયમાં રહેલો હાઇડ્રોજન દૂર થાય। બેન્ઝીન વલયમાં ઓર્થો અથવા પેરા, CH3 ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે, તો બેન્ઝીન વલયમાં રહેલા હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન ક્લોરીન વડે થાય અને ઓર્થોક્લોરોટોલ્યુઇન અને પેરાક્લોરોટોલ્યુઇનનું મિશ્રણ હોય। પણ આ જ પ્રક્રિયા જો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કરવામાં આવે, બરાબર, આ જે મિત્રો આ પ્રક્રિયા છે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઘણીવાર તમને આગલા ચેપ્ટરોમાં પણ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ બેન્ઝોઇક એસિડની બનાવટમાં પણ કામ લાગશે। તો ટોલ્યુઇનનું ક્લોરિનેશન પણ સૂર્યપ્રકાશ અથવા ગરમીની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો આલ્કાઇલ સમૂહ CH3 સમૂહમાં રહેલા H દૂર થાય, ક્રમશઃ દૂર થાય। તે પણ જેટલું ક્લોરિનેશન, ક્લોરીનનું પ્રમાણ તમે વધારે લો, જેટલા મોલ વધારે ક્લોરીન લો, જેમ કે 1 મોલ ક્લોરીન લો 1:1 લો તો CH2Cl મળે, 1:2 લો Cl2 બમણો લો તો CHCl2 મળે, હજુ વધારે ક્લોરીન લો તો હજુ પણ H એમાંથી દૂર જાય, 3 H જાય અને CCl3 મળે, એટલે ક્રમશઃ એક પછી એક ક્લોરીન દૂર જતા જાય, બરાબર। અહીંયા જે પહેલી નિપજ મળે છે એનું નામ તો હવે આપણને ખબર જ હોય, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ છે। બીજી જે નિપજ છે બેન્ઝીનની ઉપર CHCl2 નું નામ છે બેન્ઝાલ ડાઇક્લોરાઇડ, અને ત્રીજી નિપજ છે બેન્ઝીનની ઉપર CCl3 એનું નામ છે બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ। આ 3 શેના માટે અગત્યના છે? તો કે આ જે જળ વિભાજન પ્રક્રિયાઓ છે, આ 3 પ્રક્રિયાઓ જે છે એ જળ વિભાજન પ્રક્રિયાઓ છે, એના માટે બહુ જાણીતા છે કે 3ના જળ વિભાજનથી શું મળે? તો બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડનું NaOH બેઝિક કન્ડિશનમાં NaOHની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો Clનું OH વડે વિસ્થાપન થવાથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ મળે છે, બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, જે આની પછીના ચેપ્ટર નંબર 11th માટે ઉપયોગી છે।
ઓકે, CHCl2 નું NaOH કે COH2 ની હાજરીમાં જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો એમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળે. બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ નામ તો હવે તમને ખબર જ હશે, જે ચેપ્ટર નંબર 12 માં અગત્યનું છે, બરાબર. અને બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડનું જળ વિભાજન NaOH કે COH2 વડે કરવામાં આવે તો એમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ મળે, જે ખૂબ જ અગત્યનું છે. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ અગત્યની છે. થોડીક લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો, લખી રાખો. ચાલો, ઓકે મિત્રો, તો હજુ થોડીક વધારાની પ્રક્રિયાઓ છે ને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ. હંસ-ડીકર પ્રક્રિયા, જે ઓલરેડી આપણે હેલો આલ્કેન માટે ભણીને આવ્યા છે આગળ, એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ લાગુ પડે છે. બેન્ઝીનની ઉપર COAG વત્તા X2 એટલે કે બેન્ઝોઇક એસિડનો સિલ્વર ક્ષાર છે, એની હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, ક્લોરીન કે બ્રોમિન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન કે બ્રોમોબેન્ઝીન મળે છે. CO2 અહીંયાથી દૂર થાય છે, એટલે ઇઝી રિએક્શન છે. ઓકે, ત્યાર પછી છે રાસિક પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિને એટલા માટે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ કે ક્લોરોબેન્ઝીનના ઉત્પાદનની ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ છે. આપણે આટલી બધી ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવાની પદ્ધતિ જોઈ, પણ એમાંથી કોઈ પણ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એટલે કે ઉદ્યોગોમાં ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવામાં આવતું નથી. ક્લોરોબેન્ઝીન સસ્તું બનાવવા માટે રાસિક પદ્ધતિ વપરાય છે, જેમાં બેન્ઝીનની HCl ની હાજરીમાં ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. CaCl2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 500 કેલ્વિન તાપમાને તો એમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન બને છે. આ સૌથી સસ્તી, કારણ કે HCl એ ખૂબ જ સસ્તો પ્રક્રિયક છે અને ઓક્સિજન તો આપણને હવામાંથી મળી જાય, એટલે આ સૌથી સસ્તી નિપજ અહીંયા ક્લોરોબેન્ઝીન મળે છે. ક્લોરોબેન્ઝીન એ ખૂબ જ અગત્યનો પદાર્થ છે, એટલે ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ એટલે જ્યાં સૌથી સસ્તું મળતું હોય તે. તો ઔદ્યોગિક રીતે બનાવવા માટે રાસિક પદ્ધતિ, પહેલા નામ, ઘણી વાર માત્ર નામ પણ પૂછે, ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ નીચે પૈકી કઈ છે? તો રાસિક પદ્ધતિ. એમાં બેન્ઝીનની HCl અને હવા સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે CuCl2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં, તો આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન મળે. ઓકે, હવે હેલો એરિનની કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ વધારાની, એટલે કે આપણે ચોપડીમાં એક કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો છે, એ હતું હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહનું કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન. મિત્રો, પેલું ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો વાળું, કે જેટલા NO2 તમે વધારે ઉમેરતા જાઓ તેમ તેમ પ્રક્રિયા વધારે ને વધારે સરળ બનતી જાય. ઓકે, તો હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપન આપણે ભણેલા OH દ્વારા. એ જ રીતે અહીંયા થોડીક વધારાની વાત કરીએ તો એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એની CO2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં 200°C તાપમાને, તો એમાંથી એનિલિન બનાવી શકાય છે. અને CuCN ક્યુપ્રસ સાયનાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એમાંથી બેન્ઝોનાઇટ્રાઇલ પણ બનાવી શકાય છે. ઇઝી જ રિએક્શન છે, તો આ બે રિએક્શન પણ ધ્યાનમાં રાખવી. હવે મિત્રો, આપણે એક જે પ્રક્રિયા ભણાવી રહ્યા છે ખાસ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા એરોમેટિક બેન્ઝાઇન દ્વારા. બેન્ઝાઇન, કદાચ કેટલા માટે આ શબ્દ પહેલી વાર હશે. બેન્ઝીન તો સાંભળો છે, બરાબર, પણ બેન્ઝીનમાં કોઈ એક જગ્યાએ ટ્રિપલ બોન્ડ હોય, ડબલ બોન્ડની જગ્યાએ કોઈ બે કાર્બનની ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો એને બેન્ઝાઇન કહેવાય છે. તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પણ વચ્ચે બેન્ઝાઇન બનતો હોય, અથવા તેનું બીજું નામ છે વિલોપન યોગશીલ પ્રક્રિયા બેન્ઝાઇન દ્વારા, બરાબર. અહીંયા ખૂબ જ મહત્વની આપણે પ્રક્રિયા ભણવાની છે, એ છે સાઇન વિસ્થાપન. પણ મિત્રો, આ જે પ્રક્રિયા છે થોડીક હાઈ લેવલની છે, એટલે ઓનલી ફોર ટોપર્સ, જી મેઇન, જી એડવાન્સ અને ટોપર્સ. આમ ખાસ જી એડવાન્સ માટે, પણ જી મેઇનના સ્ટુડન્ટ પણ, ટોપર્સ ખાલી ધ્યાન આપે, બરાબર. ઓકે, હવે અહીંયા શું થાય છે તે સમજીએ. પહેલા તો એક પ્રક્રિયા, એક ઉદાહરણ લઈએ. એ ઉદાહરણને સમજવા માટે આપણે આ મિકેનિઝમને સમજવું પડશે કે અહીંયા આ પ્રમાણે ઓર્થોબ્રોમોટોલ્યુઇન છે, એની NaNH2 સાથે પ્રવાહી NH3 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય તો મિત્રો Br નું વિસ્થાપન, અહીંયા આપણે કીધું કે ભાઈ હેલોજનનું વિસ્થાપન NH2 વડે થઈ જાય, બરાબર. અહીંયા NaNH2 છે, સ્ટ્રોંગ, ખૂબ જ પ્રબળ, NH3 નથી. પહેલા આના માટે ધ્યાન રાખજો. NaNH2 માઇનસ એટલે સૌથી સ્ટ્રોંગ બેઝમાંનો એક કહેવાય. તો એ આ Br નું વિસ્થાપન કરે છે. પણ મિત્રો, નિપજ જે મળે છે એ નવાઈ પામવા જેવી છે. અહીંયા બે પ્રકારની નિપજ મળે છે. એક તો ઓર્થો સ્થાનમાંથી Br દૂર થાય છે, Br જે સ્થાનમાં હતો ત્યાંથી Br દૂર થઈને NH2 મળે. આ નિપજ તો નોર્મલ છે કે Br ની જગ્યાએ NH2 આવે, પણ
Br ની બાજુનો Br ની આ જે બાજુનો હાઇડ્રોજન છે અહીંયા વિસ્થાપન થાય, Br પણ જાય અને એની બાજુના કાર્બન પર રહેલા હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન NH2 વડે થાય, બરાબર। તો આ એક અપવાદરૂપ નિપજ છે, અપવાદરૂપ નિપજ શા માટે મળે છે એનો ઊંડો અભ્યાસ સાઇન નામના વૈજ્ઞાનિકે કર્યો અને એનું એક મિકેનિઝમ આપ્યું જે આપણે અહીંયા થોડુંક ડિસ્કસ કરીએ, બરાબર। એટલે કીધું કે હાઈ લેવલની પ્રક્રિયા છે થોડુંક, એટલે ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન આપવું, સાઇન વિસ્થાપન એને કહેવામાં આવે છે। હવે શું બને છે અહીંયા, બરાબર, થોડીક જટિલ પ્રક્રિયા છે। તો પહેલા સામાન્ય પ્રક્રિયા લઈએ આપણે। સામાન્ય રીતે ક્લોરોબેન્ઝીનનું માંથી એનિલિન NaNH2 ની હાજરીમાં એનિલિન બનાવવામાં આવે મિત્રો, પણ આ જે પ્રક્રિયા છે એની અંદર થોડુંક કાર્બનની વાત કરીએ તો આને આપણે અહીંયા ખાસ આ જે કાર્બન છે એને A કાર્બન કહીએ અને આ કાર્બન છે એને B કાર્બન કહીએ અને પછી એનો અભ્યાસ કરીએ તો આપણને વધારે મજા આવશે। ઓકે, આની ક્રિયાવિધિ સમજીએ। અત્યારે તો એનિલિન તમને એક જ નિપજ મળે, પણ જે સમજવાનું છે તેમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે Cl ની બાજુના કાર્બન પર અહીંયા H છે। હવે અહીંયા આપ્યું છે વિલોપન યોગશીલ પ્રક્રિયા, બેન્ઝાઇન કેવી રીતે બને, તો સૌપ્રથમ વિલોપન થાય છે અને ત્યાર પછી બેન્ઝાઇન બન્યા બાદ ફરીથી એમાં યોગશીલ પ્રક્રિયા થઈને બેન્ઝાઇનમાંથી ફરી પાછું બેન્ઝીનમાં કન્વર્ટ થાય છે। ઓકે, તો સૌપ્રથમ બેન્ઝાઇન કેવી રીતે બને છે વિલોપન દ્વારા તે જોઈએ। તો અહીંયા A અને B બે કાર્બનને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના છે। હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એને A કાર્બન કહીએ, એની બાજુનો જે કાર્બન છે પડોશી કાર્બન એને B કહીએ। તો સૌપ્રથમ જે NH2 માઇનસ છે એ પ્રબળ બેઝ છે, NH2 માઇનસ છે એ પ્રબળ બેઝ માટે H પ્લસ ને શોધે, એટલે એ આ H પ્લસ સાથે કનેક્ટ થાય, બરાબર। H પ્લસ એથી મેળવી લે છે એટલે H પ્લસ જાય એટલે અહીંયા ઋણ વીજભાર વધ્યો। ઓકે, કઈ જગ્યાએથી? હેલોજનની બાજુના કાર્બન પરથી। ત્યાર પછી હેલોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન, હેલોજન પરમાણુનું વિલોપન થઈ જાય, એ પણ દૂર થાય અને અહીંયા બેન્ઝાઇનની રચના થાય, બેન્ઝાઇનની। એટલે પ્રથમ સ્ટેપમાં હેલોજનની બાજુનો H દૂર થાય, ત્યારબાદ હેલોજન પરમાણુ પોતે પણ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે બેન્ઝાઇન એના કરતાં સ્થાયી નિપજ બેન્ઝાઇન બનાવવા માટે હેલોજન પરમાણુ પણ દૂર થાય એટલે વિલોપન થયું અને અહીંયા બેન્ઝાઇનની રચના થાય। તો વિલોપન પ્રક્રિયા બાજુમાંથી બે પરમાણુ દૂર થયા, અહીંયાથી H અને અહીંયાથી Cl, આમ જોવા જઈએ તો માઇનસ HCl થયું, બરાબર। તો અહીંયા બેન્ઝાઇન મળે છે। હવે આ જે બેન્ઝાઇન છે એમાં ફરી પાછો NH2 માઇનસ જ ઉમેરાય છે, NH2 માઇનસ જ ઉમેરાય છે, પણ એ બે સ્થાન પર ઉમેરાઈ શકે। જે મૂળ કાર્બન આપણો હતો અહીંયા A અને એની બાજુનો કાર્બન હતો B। તો NH2 માઇનસ છે એકવાર એ પણ ઉમેરાય તો અહીંયા NH2 બને અને અહીંયા આ પાઈ બંધ તૂટી જાય। ઓકે, અને અહીંયા આપણે જો પ્લસ માઇનસ એવું ખાલી ટેમ્પરરી વિચારીએ કે આ પ્લસ બને આ માઇનસ બને તો NH2 માઇનસ અહીંયા પ્લસ કાર્બન પર જોડાઈ જાય NH2 અને આ ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય અને ત્યારબાદ બીજા એનું એમોનિયા છે, એમોનિયામાંથી પાછું એક H મળી જાય જે અહીંયા ઉમેરાઈ જાય, બરાબર। એટલે અહીંયા NH2 બન્યું। પણ અહીંયા ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે NH2 કયા કાર્બન પર દાખલ થયો છે, કયા કાર્બન પર છે? A, જે મૂળ કાર્બન છે તેની પર દાખલ થયો છે, બરાબર। હવે જેમ આ પ્લસ અને માઇનસ હોઈ શકે એમ એનાથી ઉલટું આ ભાગ પ્લસ હોઈ શકે, આ ભાગ માઇનસ, આ ટેમ્પરરી સમજણ માટે છે। એટલે કે અહીંયા પણ NH2 માઇનસ એટેક કરી શકે, 50% કિસ્સામાં અહીંયા એટેક કરે A પર, 50% કિસ્સામાં NH2 માઇનસ એટેક કરી શકે B પર। એના માટે બંને સ્થિતિ હવે કેવી છે? બેન્ઝાઇનમાં સમાન છે। તો જો B કાર્બન પર એટેક કરે, B કાર્બન પર એટેક કરે NH2, તો અહીંયા ઋણ વીજભાર પ્રાપ્ત થાય, ફરી પાછો એમોનિયામાંથી એને H મળી જાય તો NH2 મળે। મિત્રો બંને નિપજ અત્યારે મોનોવિસ્થાપિત છે, એક જ છે, એટલે તમને એમ લાગે કે બંને કિસ્સામાં એનિલિન જ બને છે, પણ ધ્યાન રાખવા જેવું એ છે કે આમાં A કાર્બન પર NH2 જોડાયો છે, આમાં B કાર્બન પર NH2 જોડાયો। આનો વધારે ખ્યાલ ક્યારે આવે? જો અહીંયા આપણે સમજીએ ત્યારે, બરાબર। હવે આપણી મૂળ વસ્તુ પર આવે, બ્રોમો ઓર્થોબ્રોમો ટોલ્યુન। તો આ A કાર્બન થઈ ગયો અને આ B કાર્બન થઈ ગયો। ઓકે, તો આ બે નિપજ શા માટે મળી? હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે
एक तो ए કાર્બન પર જ NH2 ઉમેરાય અને એક બી કાર્બન પર. આવું ક્યારે શક્ય છે? એ અને બી, એનો અર્થ એવો થઈ ગયો કે અહીંયા વચ્ચે પાઈ બંધ બનતો હોવો જોઈએ, તો જ પછી આ બંને શક્યતા ઉત્પન્ન થાય, 50% એ પર અને 50% બી પર. એટલે એનો અર્થ એવો છે કે આ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા છે એની અંદર બેન્ઝાઇન બનતો હોવો જોઈએ, વચ્ચે બેન્ઝાઇન બનતો હોવો જોઈએ. અને એકવાર બેન્ઝાઇન બનવા માટે પહેલા તબક્કામાં શું થાય? વિલોપન થાય, અને બીજા તબક્કામાં પાછું યોગશીલ થઈ જાય. આપણને સરવાળે શું દેખાય? આપણને સરવાળે દેખાય વિસ્થાપન, આપણને સરવાળે વિસ્થાપન જ દેખાય, પણ એની અંદર બે પ્રક્રિયાઓ થઈ જાય, એકવાર વિલોપન પણ થઈ જાય ને ફરી પાછી યોગશીલ પ્રક્રિયા પણ થઈ જાય. પણ મિત્રો, આ જે એ પર જ્યારે NH2 જોડાય તો એ આપણું સામાન્ય વિસ્થાપન છે, સામાન્ય વિસ્થાપન, બરાબર. પણ બી સ્થાન પર જ્યારે NH2 જોડાય ત્યારે એને સાઇન વિસ્થાપન કહેવામાં આવે છે. આમ જોઈએ તો અપવાદરૂપ નિપજ છે. અહીંયા બેન્ઝાઇન જ બને છે, એની સ્યોરિટી માટેની એક વાત કરીએ કે બેન્ઝાઇન બને છે કે નહીં. તો જો આ હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એની બાજુના બંને કાર્બનને બ્લોક કરી દઈએ સમૂહ વડે અને પછી એને NH2 કે પ્રવાહી NH3 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી, કારણ કે NH2 માઇનસને શું જોઈએ છે? H+, અને એ H+ એને કયા સ્થાન પરથી જોઈએ છે? હેલોજનની બાજુના સ્થાન પરથી જ જોઈએ છે. અહીંયા હેલોજનની બંનેની બાજુના જે સ્થાન છે એ સમૂહ વડે રોકાઈ ગયા છે, એટલે અહીંયા એને મળતો નથી, અહીંયા બેન્ઝાઇન બની શકતો નથી, એટલે અહીંયા કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી. ઓકે, તો આ સાઇન વિસ્થાપન છે. તમને આ મિકેનિઝમ ન યાદ રહી તો આ જે ઉદાહરણ છે, ખાલી આટલું ઉદાહરણ એને ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ચાલો લખી લો. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો હવે થોડાક લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો જે હાર્ડ હોય તેવાની વાત કરીએ. આમ તો આગળ 10.5, 10.6, 10.7 વગેરે જે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે આપણી થિયરીમાં આપણે સારી રીતે સમજાવી દીધા છે, અને ઘણી બધી SN1 અને SN2ની પ્રેક્ટિસ કરી છે, એટલે એ તો તમે જાતે પણ કરી શકશો. પણ એક આજે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન નંબર 10.9, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નમાં 10.9 એ થોડોક વિદ્યાર્થીઓને હાર્ડ લાગે છે, તો આપણે એને બોર્ડ પર સોલ્વ કરી લઈએ. ચાલો, અહીંયા કેટલીક પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવાની છે, બરાબર. A, B, C, D, E આપેલા છે, અને એ જગ્યા પર શું આવે, કયા સંયોજન આવે, શું આવે તે આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલી પ્રક્રિયા તો Br બ્રોમોસાયક્લોહેક્ઝેન છે અને Mg સાથે પ્રક્રિયા, એટલે આપણને પહેલા તો એ ખબર પડવી જોઈએ કે આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા છે, બરાબર. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા, તો Mg અહીંયા વચ્ચે ઉમેરાઈ જાય, એટલે અહીંયા આપણું સંયોજન બને MgBr, સાયક્લોહેક્સેન મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સંયોજન બને. અને H2O વડે જળ વિભાજન કરીએ એટલે આ Mg નીકળી MgBr અહીંયાથી છૂટો પડી જાય અને એની જગ્યાએ આપણને H ઉમેરાઈ જાય, એટલે સાયક્લોહેક્સેન જ મળે એમ કહેવાય. સાથે આપણને Mg, આ બી આપણને આ મળ્યું. ઓકે, એની સાથે આપણને બીજું શું મળે? MgOHBr, પણ આપણે કાર્બનિક સંયોજનને ઓળખવાનું હોય એટલે બી આપણો જવાબ થયો, અને નામ પૂછ્યું હોય તો સાયક્લોહેક્સેન મળે આપણને. ઓકે, તો આપણને A અને B મળી ગયા. આનું નામ આપવું હોય તો સાયક્લોહેક્સેન મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ, બરાબર. સાયક્લોહેક્સેન મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ એવું એનું નામ થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એક નાનો સુધારો કરી લઈએ જરા. અહીંયા સાયક્લોહેક્સેનની જગ્યાએ સાયક્લોહેક્સાઇલ, હવે એ આઈ લીકેજ દૂર થઈ ગઈ એટલે સાયક્લોહેક્સાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ બનશે. ઓકે, ચાલો હવે ફરી પાછું. હવે અહીંયા શું છે? RBr વત્તા Mg, એટલે R ને પણ ઓળખવાનો છે આપણે. R શું હશે? તો અહીંયા આપણને પાછું C ને પણ ઓળખવાનો છે. હવે D આપેલો છે, તો મિત્રો આ જે પ્રક્રિયા છે જો તમે એને બરાબર સમજી ચૂક્યા હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે આ D આ H ની જગ્યાએ ઉમેરાયો, તો એના પહેલા સ્ટેપમાં શું હશે? એની આગલા સ્ટેપમાં શું હશે? તો કે Mg અને Br આ બે ભેગા મળીને ત્યાં હશે, એટલે કે અહીંયા CH3CH MgBr
CH3 આ હોવું જોઈએ, તો MgBr નીકળીને D2O એટલે પાણીમાં ભારે પાણી છે, H ની જગ્યાએ D લખ્યો છે પૂછવા માટે, તો અહીંયા D આવે એટલે અહીંયા MgBr હોવું જોઈએ. આપણે રિવર્સ શોધવા માટે રિવર્સ આવવાનું. તમને પહેલા આખી ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયાનો મગજમાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ, તો જ આ વસ્તુ ખબર પડે કે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયાના વચ્ચેના સ્ટેપમાં આવી રીતે આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક બને છે, પછી જળ વિભાજનથી આલ્કેન બને છે. ઓકે, હવે આની આગળ આવી જઈએ તો આ Mg અને Br જોડાયા હોય એના સિવાયનો જે પાર્ટ R છે તે આપણને મળશે આ રીતે. આ જે પાર્ટ છે તે આપણો R છે, તો R બરાબર અહીંયા આપણને મળ્યું CH3 CH3. ઓકે, આ આપણો R થઈ ગયો જે આપણને શોધીને આપવાનો હતો. અને કોઈ RBr ની વાત કરે કે RBr શું છે, તો CH3 CH Br CH3, અથવા Br ને જો અહીંયા દેખાડો હોય તો તમે આવું લખી શકો Br CH3. નામ એનું કરવું હોય તો આઇસોપ્રોપાઇલ, આઇસો છે જો અહીંયા આઇસોપ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ નામ પણ આવી શકે એક્ઝામમાં. ઘણીવાર સૂત્ર આવે, ઘણીવાર પ્રશ્ન બદલી નાખવો હોય તો સંયોજનનું નામ આપે, RBr નું નામ જણાવો એટલે આપણે બધી પ્રિપેરેશન રાખવાની, આઇસોપ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ મળે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા આવી જઈએ. R-X આ બાજુ જોવાનું છે, Na ઇથર હેલો આલ્કેન, એટલે પહેલા તો પ્રક્રિયા ઓળખતા આવવી જોઈએ. આ વુડ્સ પ્રક્રિયા છે. ઓકે, વુડ્સ પ્રક્રિયામાં બમણા આલ્કેન ધરાવતી નિપજ મળે, બમણા કાર્બન ધરાવતો, બમણા આલ્કેન નહીં, બમણા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન મળે અને સંમિત હોય. આ બે બાબતો, સંમિત નિપજ એટલે કે જેના બે સરખા ભાગ થાય, એટલે આ રીતે અહીંયાથી એના બે સરખા ભાગ કરી શકીએ તો આપણો એક આપણને R' મળી ગયો. એટલે કે અહીંયા R'(X) બરાબર શું હોઈ શકે, CH3CH3CH3X આ હોઈ શકે. બરાબર, તો આપણને અહીંયા શું મળી ગયો, R' મળી ગયો. ઓકે, હવે તો Mg સાથે, હવે તો તમે જાતે પણ કહી શકો Mg સાથે અહીંયા Mg ને ઉમેરી દે તો વચ્ચે ઉમેરાઈ જાય Mg. બરાબર, CH3CH3CH3 Mg ને આપણે એમ કહી શકીએ મિત્રો, હસવાની ભાષામાં વાત કરવી હોય તો કબાબ મેં હડ્ડી. શું, કબાબ મેં હડ્ડી, બેની વચ્ચે જઈને ગોઠવાઈ જાય, કાર્બન અને હેલોજનની વચ્ચે જઈને ગોઠવાઈ જાય એટલે એને કબાબ મેં હડ્ડી એવું જે કહેવત છે એ પણ લાગુ પડી શકે, વચ્ચે દાખલ થઈ જાય. ઓકે, અને છેલ્લા સ્ટેપમાં H2 એટલે જળ વિભાજન કરી નાખવાનું, એટલે MgX નીકળી જાય ને એની જગ્યાએ H આવી જાય એટલે CH3 શું નામ કરશો આનું? ઓકે, તો આને જરાક બરાબર લખી નાખીએ તો CH3 બરાબર, આ રીતે પણ થઈ શકે. શું નામ કરશો આનું? ઓકે, બોલો, IUPAC નામકરણ કરો. 2-મિથાઇલ પ્રોપેન. શું નામ બનશે? 2-મિથાઇલ પ્રોપેન. ઓકે, ચાલો તો લખી લો આટલું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે થોડાક પરિવર્તનો સમજીએ. આપણે થોડાક 5 પરિવર્તન આગળ એક સેશનમાં કરેલા હતા, થોડીક વધારે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 11, પરિવર્તન આપો. એમાં મિત્રો આપણે 1, 2, 3, 5 અને 6 નંબરનું પરિવર્તન કરેલું હતું, પણ 2 નંબરના પરિવર્તનમાં એક માઇનોર મિસ્ટેક હતી, એ અહીંયા આપણે ફરીથી કરીશું. ઓકે, ચાલો. સોલ્યુન્ટમાંથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, પ્રશ્ન 11 છે, મેં મારે 1, 2, 3, 4, 5, 6 નંબર મારેલા છે, અંદરથી તમારે એના નંબર જોઈ લેવાના. તો હવે આપણે બધું શીખી ગયા છે. સોલ્યુન્ટમાંથી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, એટલે પહેલા તો સોલ્યુન્ટ અને બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલનું સૂત્ર આવવું જોઈએ. બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, ઓકે, CH2OH, એટલે એનો અર્થ કે આપણે પહેલા CH2OH લાવવો હોય તો CH2Cl લાવવું પડે. ઓકે, અહીંયા CH2OH લાવવો છે મારે, તો એનો અર્થ એવો છે કે મારે અહીંયા પહેલા CH2Cl લાવવું પડે. પહેલા એટલે પ્રક્રિયાને ઓળખવી પડે. હવે આ કેવી રીતે થાય? સોલ્યુન્ટમાંથી CH2Cl હમણાં જ આપણે ભણી ગયા, બરાબર, જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નોટી એટલે પહેલા આપણે નોટું ચડાવ્યું. શું? Cl2 સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કરીએ તો -HCl. ઓકે, તો આ
Cl કયા સ્થાનમાં ઉમેરાશે? CH3 એટલે એમાંથી મળશે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. ઓકે, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ મળશે. હવે એમાં OH સમૂહ દાખલ કરવો છે એટલે સિમ્પલ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ માઈનસ NaCl એટલે આપણને મળશે બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. મિત્રો પરીક્ષામાં મળતી નિબંધના નામ લખવા ફરજિયાત છે, બરાબર, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઓકે, ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે બ્રોમોમિથેન માંથી પ્રોપેનોલ. एक्चुअली મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે એ પ્રકરણ 12 માં 12 10 11 12 અને 13 માં Cn માંથી CO સમૂહનું રૂપાંતર આવે છે તો એનો છે એટલે અત્યારે આપણે એને કરાવતા નથી કારણ કે હું કરાવીશ તે છતાં તમને અત્યારે ગૂંચવાડો લાગશે, બરાબર, એટલે આપણે એને રવા દઈએ છીએ કારણ કે Cn સમૂહમાંથી CO સમૂહ કેવી રીતે ફેરવવું Cn માંથી CO એ તમને ચેપ્ટર નંબર પ્રકરણ નંબર 13 માં અને 12 માં પણ થોડું આવે છે 12 તે ચાલે ત્યારે તમને આવડશે. ઓકે, બ્યુટ 1 ઇન માંથી બ્યુટ 2 ઇન. હવે આ આપણા ચેપ્ટર પ્રમાણે છે તો બ્યુટ 1 ઇન નું સૂત્ર બનાવીએ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 પહેલા સૂત્ર બનાવવા જોઈએ. હવે આની અંદરથી આપણે સ્થાન ફેર કરવો છે બ્યુટ 2 ઇન કરી નાખો CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3. તો મિત્રો એવું કરીએ કે પહેલા તો આ ડબલ બોન્ડ ને કાઢી નાખીએ અને ફરી પાછા ડબલ બોન્ડ ને ક્રિએટ કરીએ. તો ડબલ બોન્ડ ને કાઢી નાખવા માટે આપણે કોઈ એની અંદર હેલો ઉમેરીએ, હેલોજન ઉમેરીએ, HBr લઈએ તે જગ્યાએ H અને Br. તો હવે HBr ઉમેરીએ તો માર્કોની કોણ નિયમ HCl પણ લઈ શકો, ગમે તે લઈ શકો, તમે HI પણ લઈ શકો, બરાબર. તો અહીંયા માર્કોની કોણ નિયમ પ્રમાણે Br જે છે વચ્ચે ઉમેરાશે એટલે CH3 CH2 CH Br CH3. ઓકે, તો આ બની 2 બ્રોમોબ્યુટેન. હવે મિત્રો ફરીથી એનું વિલોપન કરો. હવે આપણે વિલોપન પ્રક્રિયા ભણીને આવ્યા આલ્કોહોલિક KOH. કયો નિયમ કામ કરશે? સેક્ઝેટ નો નિયમ, બરાબર. અહીંયા નિયમ તો ખાલી તમારી જાણકારી માટે લખું છું સેક્ઝેટ રૂલ અથવા તો તમને આપણે નવામાં લઈએ જેટસેવ નિયમ. જેટસેવ નિયમ પ્રમાણે શું થાય? કઈ જગ્યાએથી આ જે છે બીટા કાર્બન આ છે અને બીટા કાર્બન આ છે તો ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા બીટા કાર્બન પરથી વિલોપન થાય. ઓછા હાઇડ્રોજન એટલે ઓછા કાર્બન ધરાવતો કાર્બન એટલે આ કાર્બન એટલે અહીંયાથી વિલોપન થશે એટલે અહીંયાથી Br અને અહીંયાથી H દૂર થશે એટલે અહીંયા આપણને મળશે. હવે આ આપણે જે જોઈતું તે મળી ગયું બ્યુટ 2 ઇન. આ રીતે પ્લાનિંગ કરવું પડે, વિચારવું પડે કે શું કરવાથી આ થશે અને ઓછામાં ઓછા 2-3 વાર આ તમારે કરવા પડે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે. પ્રક્રિયાઓને સમજવી પડે. જ્યારે પણ આલ્કાઇનનું સ્થાન બદલવું હોય એટલે એનો અર્થ એવો આલ્કીનનું સ્થાન પાઈ બંધનું સ્થાન બદલવું હોય તો એનો અર્થ એવો છે કે માર્કોની કોણ નિયમ અને જેટસેવ નિયમની તમારે મદદ લેવી પડે તો થાય આ વસ્તુ. ઓકે, 1 ક્લોરોબ્યુટેનમાંથી N ઓક્ટેનની વાત કરીએ તો મિત્રો આને જો ધ્યાનથી આપણે જોઈએ તો બ્યુટેનમાં 4 કાર્બન છે અને ઓક્ટેનમાં 8 કાર્બન છે. ઓકે, તો 4 કાર્બનમાંથી 8 કાર્બન કરવા છે કઈ પ્રક્રિયા એવી છે જેમાં કાર્બનની સંખ્યા ડબલ થાય, બમણી થઈ જાય, બરાબર. કાર્બનની સંખ્યા બમણી. યાદ કરો થિયરી, કઈ થિયરીથી? વુડ્સ પ્રક્રિયા. એટલે એનો અર્થ વુડ્સ પ્રક્રિયા કરવી પડે તો 1 ક્લોરોબ્યુટેન CH3 CH2 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 CH તેની સોડિયમ ધાતુ શુષ્ક ઇથર વુડ્સ પ્રક્રિયા કરી 2 મોલ લઈએ તો શું થશે? આ બંને એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે 2 અને CH3 CH2 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 પાછું ઊંડું લખીએ CH2 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 CH3 એટલે આ બની ગયું N ઓક્ટેન અને સાથે છૂટું પડશે 2NaCl. ઓકે,
ચાલો બેન્ઝીનમાંથી બાયફિનાઇલ હમણાં સાંભળેલો એવો શબ્દ તમને લાગે છે બાયફિનાઇલનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ બેન્ઝીન આ રીતે જોડાયેલા હોય તો એને બાયફિનાઇલ કહેવાય બરાબર ઓકે ઘણાને એમ થાય કે સર આ રીતે બેન્ઝીન જોડાયેલા હોય તો આ એક કાર્બન દ્વારા અહીંયા આ બે ચક્ર જોડાયેલા છે એકબીજા સાથે બે કાર્બન દ્વારા તો આ નેપ્થેલિન છે શું છે નેપ્થેલિન છે એટલે આ બનાવવાનું નથી આપણે બાયફિનાઇલ બનાવવાનું છે ઓકે મિત્રો તો બેન્ઝીનમાંથી બાયફિનાઇલ તો આ ફિટિંગ પ્રક્રિયા યાદ કરો ડબલ કરવા વુડ્સ પ્રક્રિયાની જેમ જ વુડ્સ પ્રક્રિયા હેલો આલ્કેન માટે છે પણ આપણે હેલો એરિનને ડબલ વાર એરાઇનને 2 વાર કરવું છે તો એના માટે ફિટિંગ પ્રક્રિયા ઓકે ફિટિંગ પ્રક્રિયામાં આપણે કોઈ પણ હેલો એરિન લઈ શકીએ ચાલો એથી ક્લોરો બેન્ઝીન લઈએ અને એની પ્રક્રિયા સેમ વુડ્સ પ્રક્રિયાની જેમ જ સોડિયમ ધાતુ સાથે કરવાની ઓકે તો આને 2 મોલ લઈને પ્રક્રિયા કરીએ શુષ્ક ઈથરની હાજરીમાં શુષ્ક ઈથર ફિટિંગ પ્રક્રિયા તો શું મળશે આપણને સોરી મિત્રો પહેલા બેન્ઝીનમાંથી બાયફિનાઇલ છે ઓકે આપણે બેન્ઝીનમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવું પડે આ તો આપણે ખાલી થિયરીની વાત કરી આપણે આનું પરિવર્તન કરવું હોય તો પહેલા આપણે બેન્ઝીનમાંથી શું બનાવવું પડે બેન્ઝીનમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન અને ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી બાયફિનાઇલ એટલે બેન્ઝીનમાંથી ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવું છે ઓકે બેન્ઝીન Cl2 Fe3Cl3 ડેલ્ટા હેલોજિનેશન પ્રક્રિયાનું નામ લખવાનું ઓકે એનાથી શું બનશે ક્લોરોબેન્ઝીન ઓકે હવે ક્લોરોબેન્ઝીન બની ગયું અહીંયા HCl થશે ચાલો ક્લોરોબેન્ઝીનની વાત કરીએ હવે એની પ્રક્રિયા સોડિયમ સાથે કરવી બરાબર મિત્રો અહીંયા 2 મોલ નહીં લખતો તો પણ સમજાઈ જશે એટલે જરૂર નથી અને જો કરવા હોય તો પછી તમારે અહીંયા બધે 2 મોલ કરવા પડે એટલે એવું કરવાની જરૂર નથી એ ખ્યાલ આવી જશે એક્ઝામમાં બરાબર એટલે એની શુષ્ક ઈથર ફિટિંગ પ્રક્રિયા તો એમાંથી 2 બેન્ઝીન ભેગા મળી જાય આ રીતે એક કાર્બન દ્વારા અને આ જે ક્લોરોબેન્ઝીન આ જે મળ્યું છે બાયફિનાઇલ ઓકે હવે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 2 અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 મેં આગળ કરાવેલો છે મિત્રો પણ એ કરાવેલો છે ઇથેનમાંથી બ્રોમોઇથેન પણ થોડું ધ્યાનથી સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ તો ઇથેનમાંથી બ્રોમોઇથેનની જગ્યાએ આપેલું છે ઇથેનમાંથી બ્રોમોઇથિન આપેલું છે એટલે એ જે આપણે કરાવ્યું એ ચોપડીમાં આપેલું છે એ ન કરાય અને ઇથેનમાંથી બ્રોમોઇથિન બનાવવું હોય મિત્રો તો ખાસ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે લેવલ 3 નું આ પરિવર્તન છે એટલે દરેક મિત્રોએ ખાસ ધ્યાન આપવું ચાલો બ્રોમોઇથેન કિલોને તો બહુ સિમ્પલ હતું બરાબર Br2 Hનું આપણે કરી દઈએ તો Br ઉમેરાય છે અને બ્રોમોઇથેન મળે પણ બ્રોમોઇથિન બનાવવું છે એટલે પહેલા તો CH3 છે ઇથિનમાં લઈ જવા માટે પહેલા આપણે એકવાર હેલો આલ્કેન તો બનાવવું પડે ડાયરેક્ટ આનો આલ્કીન આપણે બનાવી શકીએ નહીં તો હેલો આલ્કીન બનાવવા માટે આપણે આની અંદર ઓકે Br2 સનલાઇટની હાજરીમાં ઉમેરીએ -HBr તો અહીંયા મળશે આપણને CH3 CH2 Br આ મળે બ્રોમોઇથેન હવે મારે આમાંથી આલ્કીનમાં જવું છે ઓકે પણ હું આલ્કીનમાં જઈશ વિલોપન કરીશ તો Br દૂર થઈ જશે એટલે એકવાર મારે ઇથિન બનાવવું પડશે ફરી પાછું એની અંદર બ્રોમો લાવવું પડશે એટલે થોડું ડિફિકલ્ટ છે ધ્યાન રાખશો તો સમજાશે તો હું પહેલા ઇથિન બનાવવાની ટ્રાય કરું ઇથિન બનાવવા માટે મારે આલ્કોહોલિક QH બરાબર ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન નામ પરીક્ષામાં લખવા પડે છે
ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન અહીંયાથી H જાય એક જગ્યાએથી અહીંયાથી H અને અહીંયાથી Br દૂર થાય એટલે આપણને મળે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 માઈનસ KBr માઈનસ H2. ઓકે, આ બધી રિએક્શન કેવી રીતે થાય એ તમને ચેપ્ટરમાંથી આવડવી જોઈએ. હવે પાછો ઇથિન તો બની ગયો, બ્રોમો લાવવાનો છે, બ્રોમિન, પણ આમાં Br ઉમેરવા જઈએ મિત્રો. ઓકે, આમાં મારે Br ઉમેરવા છે. શું કરીશ હવે? તો આની અંદર હું એક HBr કરી દઉં. હવે HBr કરીશ તો શું થશે? કોઈને એમ થાય ચાલો HBr કરી દઈએ. તો એટલે જ્યારે HBr કરશો તો પાછો આલ્કેની થઈ જશે. તમારો જવાબ થશે CH3 CH2 Br. તો જાતા ના આવી ગયા. એટલે આ રસ્તો યોગ્ય નથી. એટલે આવું વિચાર આવશે પણ આવું કરાય નહીં. એટલે હવે બહુ ડીપ થિંકિંગ કરવું પડે. એટલે ખાસ અહીંયા જે એક રસ્તો છે એને આપણે અનુસરીએ કે ભાઈ બે Br ઉમેરીએ. Br2 મારે બે Br ઉમેરવા. Br2 બાય KCl4 કોમ્બિનેશન કરું તો હવે જોજો CH2 Br CH2 Br. ઓકે, ચાલો આલ્કેન અહીંયા ફરી પાછો પાઈ બંધ તૂટી ગયો. હવે મારે ફરી પાછો પાઈ બંધ બનાવવો છે. આલ્કોહોલિક KOH ડિહાઇડ્રો હેલોજિનેશન. ઓકે, હવે શું થશે? હવે વિચારો. ઓકે, એક જગ્યાએથી H એક જગ્યાએથી Br દૂર થશે માઈનસ KBr. એક KBr લઈ જશે અને એક HOH સાથે H2O એટલે H2O બનશે. પણ હવે તમારી માંગેલી નિકલ બની જશે. ધારો કે અહીંયાથી હું Br કાઢું તો આ CH2 ડબલ બોન્ડ લઈનો, અહીંયાથી H કાઢું અને આનો Br એમને એનું છે. શું થયું મિત્રો? અહીંયાથી શું લીધો? Br, અહીંયાથી શું લીધો? H માઈનસ HBr. Br બે સાથે જાય, KBr અને H છે H2O બનાવે તો અહીંયા બની ગયો ડબલ બોન્ડ અને હવે આપણું બન્યું બ્રોમો ઇથિન. ફરીથી લેવલ 3 નું રિએક્શન છે એટલે ખાસ લખીને ધ્યાન રાખવું, બરાબર? અને સ્ટેપ પણ વધારે છે, 1 2 અને 3 અને 4 સ્ટેપ છે મિત્રો. એક્ઝામમાં જેટલા સ્ટેપ એટલા માર્ક એવો નિયમ છે, જેટલા સ્ટેપ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો 4 સ્ટેપનું છે, 4 માર્ક પણ હોઈ શકે અથવા 3 ગુણનું તો 3 ગુણમાં પણ આવી શકે. એટલે આનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, બરાબર? જ્યારે પણ આ પૂછાશે તો જે વિદ્યાર્થીને સમજાશે તે જ લખી શકશે, બરાબર? રોકવાની ટાઈમિંગ કરતાં સમજો કે શું કહેવા માંગે છે અને પછી તમે જાતે એની પ્રેક્ટિસ કરો. ઓકે, લખી લો. ઓકે મિત્રો, તો સ્વાધ્યાયના બીજા થોડાક પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4 છે, કોની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા સૌથી વધુ છે? આમ તો ક્વેશ્ચનમાં 3 જ આપેલા છે, CH2 Cl2 CH Cl3 અને CCl4, બરાબર? પણ આપણે થોડીક વધારે પણ નોંધ લખી દઈએ. CH2 Cl2 ની સૌથી વધારે હશે, CH Cl3 ની એનાથી ઓછી, CCl4 માં તો ચારે ચાર બાજુ Cl સરખા થઈ જાય, સંમિત અણુ એટલે આની તો 0 થઈ જાય. CCl4 μ = 0. જેટલા Cl ત્યાર પછી CH2Cl3 એનાથી વધારે CH2Cl2 અને સૌથી વધારે તમને મળશે CH3Cl ની. ઓકે, ચાલો અહીંયા ઘણાને એવું થાય કે સર CHCl3 ની સૌથી વધારે આવવી જોઈએ એવું લાગે, પણ CHCl3 માં બે Cl સામસામે એકબીજાની જે એકબીજાની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા છે અને ઘણે બધા અંશે ઓછી કરી નાખે છે. બે Cl નષ્ટ કરી નાખે છે સંપૂર્ણ એવું નથી કહેતો, કારણ કે ચોરસ રચના નથી, સમચતુષ્ફલકીય રચના છે, પણ ઘણે બધે અંશે અહીંયા CCl એકબીજાની ચાક માત્રાને ઓછી કરે છે. એટલે CH2Cl2 ની વાત કરીએ તો એની અંદર આ રીતે રચના બતાવાઈ છે, HHClCl, બરાબર? એટલે ત્યાં એકબીજાને નાબૂદ કરતા નથી. અને થોડો પ્રશ્ન કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ આ થોડુંક ધ્યાનમાં રાખવા. અહીંયા એકબીજાને કેન્સલ કરતા નથી. અહીંયા બે Cl એકબીજાને થોડા ઘણા અંશે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાને ઓછી કરી નાખે છે, બરાબર?
તો પરિણામે CaCl3 નીચે છે, એની ઉપર CH2Cl2 અને સૌથી વધારે મળે છે CH3Cl ની. આપણે આ ક્રમ યાદ રાખવો જરૂરી છે, કારણ કોઈ પૂછતું નથી. ઓકે, હવે પ્રશ્ન નંબર 5, હાઇડ્રોકાર્બન C5H10 અંધારામાં ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી, પરંતુ તે સૂર્યપ્રકાશમાં માત્ર એક જ મોનોક્લોરો સંયોજન C5H9Cl આપે છે, તો હાઇડ્રોકાર્બનનું બંધારણ જણાવો. ઓકે મિત્રો, C5H10 એટલે આ જે સૂત્ર છે CnH2n ને મળતું આવે છે, બરાબર. CnH2n એટલે એને આપણે કહીએ તો DU અસંતૃપ્તતા 1 છે, બરાબર. અસંતૃપ્તતા 1 આલ્કીન ને મળતું આવે છે. હવે આલ્કીનનો સમઘટક આપણે 11મા ધોરણમાં ભણીને આવ્યા, આલ્કીન અને સાયક્લોઆલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બનમાં એકબીજાના કેવા છે, સમઘટકતા દર્શાવે છે. એટલે C5H10 એ આલ્કીન પણ હોઈ શકે અને C5H10 એ સાયક્લોઆલ્કેન સાયક્લોપેન્ટેન પણ હોઈ શકે અને અહીંયા પેન્ટીન પણ હોઈ શકે. પણ જે આલ્કીન સંયોજનો છે ખૂબ જ સક્રિય હોય છે, પાયબંધ નબળો હોય છે, અંધારામાં પણ પ્રક્રિયા કરી શકે, એને અંધારાના અજવાળા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ સાયક્લોઆલ્કેન સંયોજનો છે એ આલ્કીનની સરખામણીમાં ઓછા સક્રિય છે, એટલે અંધારામાં પ્રક્રિયા કરતા નથી. સૂર્યપ્રકાશ કે ગરમી એને જોઈએ પ્રક્રિયા કરવા. તો આપણા પ્રશ્નમાં સ્પષ્ટ છે અંધારામાં ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરતો નથી. તો આની પરથી આપણે કહી શકીએ કે અંધારામાં પ્રક્રિયા નથી કરતો, માટે આપેલ સંયોજન કયું હોવું જોઈએ, સાયક્લોઆલ્કેન એટલે કે સાયક્લોપેન્ટેન હોવું જોઈએ. ને બીજું છે સૂર્યપ્રકાશમાં માત્ર એક જ મોનોક્લોરો સંયોજન બનાવે છે, બરાબર. તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અહીંયા 5 બધા જ કાર્બન છે સમાન છે, બરાબર, એટલે એક જ સમઘટક બને. જો આલ્કીન હોય ધારો કે અહીંયા લખું CH3 CH2 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2, તો પાછી 2 શક્યતા બને, પહેલું સ્થાન અને બીજું સ્થાન, એટલે પણ આ શક્ય નથી. ઓકે, તો તમે આ પ્રશ્નને સમજી ગયા છો સારી રીતે. હવે છે પ્રશ્ન નંબર 6, C4H9BS સૂત્ર ધરાવતા સંયોજનોના શક્ય સમઘટકો લખો. મિત્રો આ પણ 11મા ધોરણનો બેઝિક તમારે સ્ટ્રોંગ કરવા માટેનો પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ સમઘટકો બનાવવા હોય ત્યારે શું ક્રમ યાદ રાખવો, પહેલા રેખીય બનાવો, પછી એક શાખિત બનાવો, બરાબર. એક શાખિતની અંદર મોટે ભાગે દ્વિતીયક બનાવો, આઈસો બનાવો, ત્યાર પછી દ્વિશાખિત બનાવો, એની અંદર તમે તૃતીયક બનાવી શકો. બહુ આગળ વધારે 5 કરતા વધારે કાર્બન હોય તો નિયો બનાવી શકો, કાર્બન ગ્રેટર ધેન 5, 5 કરતા વધારે હોય તો નિયો બનાવો. આ રીતે સમઘટકો બનાવી શકો. તો અહીંયા સૌપ્રથમ રેખીય સમઘટક આપણે એક બનાવી દીધો છે. ત્યાર પછી બીજા નંબર પર આપણે બનાવ્યો છે દ્વિતીયક. આ દ્વિતીયક સમઘટક છે. પણ મિત્રો જે નવી વાત છે જેના માટે ખાસ અહીંયા શક્ય સમઘટકો લખો. હવે અહીંયા એવું નથી લખ્યું કે બંધારણીય સમઘટકો લખો. હવે જે 12થમાં આવ્યા એટલે ઘણી વાર આ તો ઠીક છે, અહીંયા તો આપણે સમઘટક લખ્યા. આ જ પ્રશ્ન MCQમાં આવી શકે કે શક્ય સમઘટકોની સંખ્યા લખો, સંખ્યા જણાવો. તો આપણે આવી રીતે ગણી દઈએ 1 2 3 4 4 સમઘટક થયા. પણ એ તો કયા 4 સમઘટક થયા? 4 એ બંધારણીય સમઘટક થયા, બંધારણીય સમઘટક, બરાબર. પણ અહીંયા તમે જો તો ડી અને એલ અહીંયા કિરાલ કાર્બન છે. આ જે દ્વિતીય કાર્બન છે એમાં 4 કાર્બન સાથે જોડાયેલા 4 પરમાણુ જુદા છે, એટલે કિરાલ કાર્બન છે. કિરાલ કાર્બન છે એટલે ડી અને એલ 2 સ્વરૂપ મળે. તો કુલ સમઘટક કેટલા થયા? કુલ સમઘટક 5. એટલે MCQમાં જો પ્રશ્ન આવે, બરાબર, આવો તો એના કુલ સમઘટક 5. હવે તમે C5H9Br ની પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો, બહુ જરૂરી છે. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં એક વધીને આવે કે કેટલા સમઘટક બને. આ પ્રશ્ન તો સહેલો છે, નવું જાણવાનું આ છે. કિરાલ કાર્બન પણ હવે તમારે ધ્યાનમાં લેવાના. 12મા ધોરણમાં આપણે અવકાશ રસાયણ પણ ભણ્યા, બરાબર. બંધારણીય 11મા ધોરણમાં બંધારણીય સમઘટકતા જ હતી, પણ હવે તમારે વિન્યાસ સમઘટકતા પણ ધ્યાનમાં લેવી પડે. સિસ ટ્રાન્સ બનતો હોય, જો કોઈ આલ્કીન વાળું સંયોજન હોય તો સિસ ટ્રાન્સ બને છે કે નહીં એ પણ જોવું પડે. અને કિરાલ કાર્બનની શક્યતા હોય તો ડી અને એલ બને છે કે નહીં તે પણ જોવું પડે. ઓકે, ચાલો. તો એ આ પ્રશ્ન એ રીતે મહત્વનો હતો કિરાલ કાર્બનના સંદર્ભમાં. તો તમે સમજી ગયા છો. આ દ્વિતીયક, ત્યાર પછી એક આઈસો બનાવ્યો અને એક તૃતીયક બનાવ્યો. અહીંયા નિયો શક્ય નથી. નિયો 5 કરતા વધુ કાર્બન હોય તો શક્ય બને.
પ્રશ્ન નંબર 12 ક્લોરોબેન્ઝીનની દ્વિધ્રુવીય ચાર્જ માત્રા સાયક્લોહેક્સેલ ક્લોરાઇડની દ્વિધ્રુવીય ચાર્જ માત્રા કરતાં ઓછી છે. તો મિત્રો અહીંયા બંનેના સંકરણમાં સ્પષ્ટ તફાવત છે. હેલોએરિન છે, કાર્બનનું સંકરણ sp2 છે. સાયક્લોહેક્સેલ ક્લોરાઇડમાં કાર્બનનું સંકરણ sp3 સંકરણ હોય. sp2 સંકરણ અને sp3 આ બેની સરખામણી કરીએ તો sp2માં s લક્ષણ વધુ હોય, 33% હોય, એટલે વધારે વિદ્યુત ઋણતા દર્શાવે. જ્યારે sp3માં s લક્ષણ ઓછું હોય, 25% હોય, એટલે ઓછું વિદ્યુત ઋણી હોય. હવે અહીંયા એક મેં વધારાની નોંધ લખી છે, પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નથી, પણ સમજવા માટે. કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધે, સીએલની વિદ્યુત ઋણતા તો છે એટલી જ છે, પણ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધે તો સી અને સીએલની વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત કેવો થઈ જાય? ઓછો થઈ જાય. ને ઓછો થઈ જાય તો ધ્રુવીયતા કેવી થઈ જાય? ઓછી. ધ્રુવીયતા એટલે જેટલો વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધારે હોય એટલી ધ્રુવીયતા વધારે કહેવાય, બરાબર. પણ જો કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધે તો પછી CCl બંને ધ્રુવીયતા ઘટે. એટલે આપણે ટૂંકમાં અહીંયા લખી દેવાનું છે, આ એક્ઝામમાં લખવાની જરૂર નથી. તેથી ક્લોરોબેન્ઝીનમાં CCl બંને ધ્રુવીયતા સાયક્લોહેક્સેલ ક્લોરાઇડના CCl બંને ધ્રુવીયતા કરતાં ઓછી છે. આવા પ્રશ્નો મિત્રો 2 માર્કમાં આવી શકે. ઓકે, લખી લો આટલું.